Hello students, welcome to the class 9th standard English second language. So in this class we are going to discuss about the prose second unit, the 3 questions. In the previous class already we are discussing about the first, second and third paragraph. In this class next we will continue to the remaining part of the lesson. So dear students, in the previous class, I have given a home assignment for you. Did you remember? Yes, you can remember. So, did you complete your homework? Okay, let's check it. So, your answer, whether the answer is right or wrong. So, please open your homework assignment and I will tell the answer for those questions. Are you open your textbook and homework notebook? Okay. So, the first question is, I have given to you a reference to contrast. The first one is, I have come to you. It is the statement. I have come to you. In that statement, there are 3 questions. Which is the first question? Who is I here? Isn't it, children? Yes. So what is the answer you have to think? Who is I here? Can you guess the right answer? Yes, let's check it. Then who is I here? I here is king. Yes. Then which is the B question? The B question is, who is you here? So here you is there. Who is you here? So you here is hermit. Yes, very good. And then who is the speaker of this statement? So who said this? Or who said this? Or who is the speaker of this statement? So who is the speaker of this statement? Very good. The king is the speaker of this statement. So here there are 2 answers are same. The first one is also king and C is also king. Who is the speaker or who said this or who is I here? Both questions having the same answer because I is also king and the speaker is also king. And you here is hermit. So have you written right answer? Yes, good children. Next, move on to the next question. So what is the next question? The second question I have given to you, give one words for the following statement. Isn't it? Yes. So first one is, which is the first one? The first one is, a person carrying a message. So give one word, a person carrying a message. So that statement, one word is, yes, messenger. A person carrying a message, he is called a messenger. It means he is carrying the message from place to place. So he is called a messenger. And then, which is the second statement? Second statement is, group of people chosen to advise. Group of people chosen to advise. It is the statement. So that statement, one word is, yes, that is council. So council means, so they are the committee or they are the group of the chosen advisor. They have to advise for the king or others. So that is called a council. Isn't it, children? Yes. And which is the third statement? The third statement is, a person who lives alone and leads a simple life. A person who leads a simple life and live alone. He is called, the statement, one word is, yes, that is hermit. Yes, hermit is the, he is the man who lives alone and he leading a simple life. That is called hermit and also sage or
ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಟನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Yes, very good. You are good children. So then move on to the next remaining part of the lesson. So please open your textbook and I will read the lesson. So listen carefully. Have you opened your textbook, children? Yes, okay. So in the previous class, where I did stop? Are you remember? Yes, definitely. You are a good children, so you remember it. So I will stop in the third paragraph. Then I will continue the remaining part of the lesson. So before going that, here we can recapitulation for the previous classes. And the king has a thought in his mind. So what thought came to the king? Yes, the king has a thought. He had a question and he get answer for 3 questions that came in his mind. Isn't it, children? Yes. Then what are the 3 questions for which the king wanted to have answers? Or what are the 3 questions for the mind of the king? Yes, he has 3 questions. In the first question, what is the important time? And second one is the who is the important person? And third one is what is the important work? So these are the 3 questions comes to in his mind. Isn't it, children? Yes. Then was the king satisfied with the answer? So he has to sending the messengers or others to throughout the kingdom. So they have got the answers. Was he satisfied that answer? No. He was not satisfied for that answer. Why? Because the answers are in a different ways. So that's why he was not satisfied. Then who did the king decide to seek advice from? Then the king advised from a wise man. He is a hermit. So ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಹರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ? he get answer for his 3 questions. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, to get answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. The king turned round and saw a bad man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried by this walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who is the strange bearded man lying on the bed was. Next, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. I had made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not
rest my wounds. I wish to kill you and you have to save my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant. See students, ಈಗ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇವನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕೀಗಾಗುತ್ತೆ. 1 hour ಪಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವನು ರಾಜ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ತಾಸಾಯಿತು? 1 hour ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 hour. 1 hour ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? ವಾಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ನೋ, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗಿನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 1 hour ಪಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಅನದರ್. ಸೊ 1 ತಾಸು ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದ ಸನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಸನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್. ಸನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ರೈಸ, ಸನ್ಸೆಟ್. ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್. ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಸನ್ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. 1 ತಾಸಾಯ್ತು, 2 ತಾಸಾಯ್ತು, ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸನ್ ಸೆಟ್. ನೋಡಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವರ್ ನೀವಾಗಲೇ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್, ಅವರ್ and hour and sun and sun and went and last and lost and here. So have you remembered these words? So what are these called? These are called homophones. So what are these called? These are called homophones. Homophones are the same sound and different spelling and different meaning. So yes, see here students. Our and our. H-O-U-R our and O-U-R our. So here H-O-U-R our means tasu, avadi, 1 tasu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. O-U-R our means our. It is our school. It is our house. But here our means I have waiting for an hour. ಹೌದಾ? 1 ತಾಸಿಂದ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So these are the same sound words, but their meaning is different and spelling is also different. So they are called homophones. Phone means voice, only sound. Sound is same but different spelling and different meaning. That is called homophones. Here next note. Sun and sun. S-U-N sun and S-O-N sun. Now the sunset is very beautiful. Which sun is here we used? The sunset is very beautiful. So here we can use the S-U-N. And he is my son. S-O-N son. Yes. Next, went and went. W-E-N-T went means go the past form. I went to Mysore yesterday. Then went means way, means dwara ಅಥವಾ ventilator ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, way, ದಾರಿ. So that is went. W-E-N-T went and V-E-N-T went. And then L-A-S-T last and L-O-S-T last. Here last means kone. It is the last seat. I am the last girl of this school or bench. And L-O-S-T last means I have lost my pen. I have lost my purse. L-O-S-T last means kalkollu. And L-A-S-T last means kone. This is the last bench. And so this last is I have lost my pen, purse or anything. And next one is here and here. H-E-R-E here.
H-E-R here. So H-E-R here means come here. So you come here. You stand here means illi. And H-E-R here means I can't hear your words. Means ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೇಳು. So are you hearing my words? Are you hearing my words? Yes, that is H-E-A-R. Come here means H-E-R-E. So these are the words, same pronunciation but different spelling and different meaning. They are called homophones. So in the words kadu innu bekadashtiದೆ. So whenever you are reading the lesson, you can list out the homophones. Isn't it, children? Yes, let's move on to the next paragraph. So ಹಾಗಾದ್ರೆ the sun went down behind the trees. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ ಆಯಿತು. And at last the king stuck the spade into the ground and said, ರಾಜ ಸ್ಪೇಡನ್ನ, ಸ್ಪೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೇವಲ್ವಾ, ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೂಲ್. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಡ್. ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳು? ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೇಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ? ಹರ್ಮಿಟನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನನ್ನ? ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಮೀ ಸೊ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೀನು ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. ಹಿಯರ್ ಅಂತಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ, ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಾ ಎ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಯಾವಾಗ ಹರ್ಮಿಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸಾ ಎ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ? ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಬೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ ರಫ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ಮೂತ್ ಅಲ್ಲ, ರಫ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಡ್ಡ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಓಡೋಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ? ಹರ್ಮಿಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು? ಆತನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಹಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಹೀಗೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಆ 2 ಕೈಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ his hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. ನೋಡಿ, ಏನ್ ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬ್ಲಡ್ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಫೇಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಓಡ್ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೋ, ರಾಜ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So when he reached that place, he has to fainted. Fainted ಅಂದ್ರೆ he was going on unconscious. ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ he was not aware, ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗಾಯ ಅಥವಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ.
ಆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಫೇಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. So unconscious ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? Fell to the ground. Fell means ಬೀಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ? ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. ನೋಡಿ ಅವನು ಬಿದ್ದ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಟ್? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಬೋತಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು? ರಾಜ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಟ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೈ ತೆಗೆದ್ರು. ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವುಂಡ್, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತೆಗಿತಾರೆ, ತೆಗ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು? ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ವುಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಆಗಿರೋದು. ನರಳಾಡಿ ಆ ನೋವಿಂದ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವುಂಡ್. ಏನ್ ಕಂಡ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವುಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ರಾಜ ತಾನು ರಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಹಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ರಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಜನೇ ಆ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್. ಆ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗಾಯವನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೊಳಿತಾನೆ, ತೊಳೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದು ಕರ್ಚಿಫಿಂದ ಒರೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವುಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಗಾಯ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹರಿಯೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ತದ ಹೊಳೆನೆ ಹರಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫಿಂದ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ರೆಸ್ ದ ವುಂಡ್. ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟೋದು, ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ರೆಸ್ ದ ವುಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ? ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತ ಏನ್ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದು ನಿಲ್ಲೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಡ್ರೆಸ್ ದ ವುಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು? ಬಹಳ ಸಲ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಚಿಫಿಂದ ಒರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಹರಿಯೋದೇನಾಯ್ತು? ನಿಲ್ತು. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇ ಕ್ವೈಟ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ? ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲೇ ಕ್ವೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟ. ದ ಕಿಂಗ್ ಟೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆತನ ಬ್ಲಡ್ ಹರಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇವನಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ರಾಜನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಂದ ಬಂದು ಅವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು 2-3 ಬೆಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮೀನ್ಸ್ ಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಆಲ್ಸೋ ಟೈರ್ಡ್. ನೋಡಿ TIRE and TYRE. Tire means TIRE tired and tire. Tire means our scooter tire is puncture. ಹೌದಾ? TYRE tire. So that is the type. And tired means ಸುಸ್ತು, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ದ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ವಾಕ್. ಅವನು ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ?
ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ನೈಟ್. ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಮೂಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ವೆನ್ ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್, ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಅವನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ, ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ಅವೇಕ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಗೋದು, ಅವೇಕ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ, ಇಟ್ ವಾಸ್ several minutes before he could remember where he was or who was strange bearded man lying on the bed was. ನೋಡಿ ರಾಜ ಮಲಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೆವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಿಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಲಗಿದ್ದ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಅವರು ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ಡ್ ದಟ್ ವೂಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಕರ್ಚಿಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ದೆನ್ ನೋಡಿ. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that king was awake. ನೋಡಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ರಾಜನಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅವನ ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ರು, ರಾಜ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನನ್ನ. ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಸೆಡ್ ದ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬೇರ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಟು ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೋ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಸೆಡ್ ದ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬಿದ್ದಿದ್ನಲ್ವಾ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜನನ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್, ಏನಂತ ರಾಜನಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ, ಇವನಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್. So here weak is, he is a weak person, W-E-A-K, and this week is, there are 7 days in a week. W-E-E-K week means vara, and W-E-A-K means week ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಥವಾ ಬಳಲಿದ. Next one, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. ನೋಡಿ, ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನು ರಾಜನನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾರ ಮಾತುಗಳಾಗದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯು, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ಐ ಹಿಯರ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯು, ಐ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಹೂ ಇಸ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಯು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್, ನೀನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ
ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದು, ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದು, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು. ಹೌದು ರಾಜ, ಮಹಾಪ್ರಭುವೆ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ, ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ, ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ, KNEW and NEW, and no, NO no, KNOW no. So no means I have no pen, means illa, and no means I know your address, ಗೊತ್ತು, ತಿಳಿದಿದೆ. And new is also, know the past form in new, KNEW, and NEW new means it is my new dress, and new, he knew his address or he knew his street. So that is new and new, and no and no, NO no and KNOW. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ. ಎನಿಮಿ ಅಂದರೆ ಫೋ ಮೀನ್ ಶತ್ರು, ಹೌದಾ. ಎನಿಮಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಹೂ ಸೋರ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಸ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್, ಸ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನಂತ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ರಿವೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಆ ಹಾಗೆತನವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಾಜನಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಹೂ ಸೋ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಶಪಥ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್, ನೀವು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಂದು ಇಡೀ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗಿದ್ದ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಟು ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಡ್. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಏನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಕಿಲ್ ಯು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದುಕಿಸಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ ಹೋಮ್. ನೀವು ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ ಹೋಮ್. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ನಲ್ವಾ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಕಾದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಡೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಡೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ರಾಜ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಆದರೆ ರಾಜ ಹೋದ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಟು ಹಿಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಮರೆಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದೆ? ಈ ರಾಜನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ರಾಜ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಕೇಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೂ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೀ ಅಂಡ್ wounded ಮೀ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತಿಡಿದು, ಯಾವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು wounded ಮೀ, ನನಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೈ ವೂಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಫರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಯಾರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದ? ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್? ಈ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಆ ರಾಜನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಇವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೈ ವೂಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನನ್ನ ಗಾಯವನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಜೀವದಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ರಾಜನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಿವೆಂಜ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ರಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನ ನೀವು ನೀಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನೌ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ ಐ ಲಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬದುಕೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು. ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ರಾಜ ಆತನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಾಗಿನೇ ಬದುಕ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ತಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ತನಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but also promised to give back the man his property. ನೋಡಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನ ರಾಜ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ he was a generous and kind hearted person. He was a courteous person. courtesy ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಯಾಳುತನವನ್ನ, ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮರ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಕರ್ಟಸಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಯಾವಾಗ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೋರಿಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ
ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಎನಿಮಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಶರಣಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಶತ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಎನಿಮಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಶತ್ರು ನನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವನ್ನ ಏನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನು ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಗಿವ್ ಹಿಮ್. ನೋಡಿ, ರಾಜ ಬರೀ ಅವನನ್ನ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅವನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಟ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ, ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಯಾವ್ದಕ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದ ರೀಸನ್ನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಲೀವ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಹಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಹರ್ಮಿಟನ ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ಯಾರಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್. ಲುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಡ್. ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಮಿಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲುಕ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅವನನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ. ಲುಕ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟನಿಗಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಡ್. ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಂಡ. ಸೊ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೇಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡ, ಆಯ್ತು, ಈಗ 2 ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ವ ಅವನು. 2 ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ? ನೋ, ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಆಯ್ತು, ಇನ್ನ ಕೊನೆ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಐ ಬೆಗ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ, ಬೆಗ್ ಯು. ಬೆಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದವನು, ಹರ್ಮಿಟನನ್ನ. ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಆನ್ಸರನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ದೆನ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ನೋಡಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೊನೆ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ಬದಲಾಗಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ಗಾಗ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ? ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಾನ? ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್? ಹೇಗೆ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ? ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬಿನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್? ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬಿನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ? ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹರ್ಮಿಟನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ
ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ಸಿ, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ pitied my weakness yesterday and I had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. Later, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. ನೋಡಿ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ಸಿ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಡೂ ಯು ನಾಟ್ ಸಿ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದ, ಅವಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೆಲವನ್ನ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆ ನೆಲವನ್ನ ಅಗಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳಿದಲ್ವ ಈ ಮಾತನ್ನು, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಪಿಟಿ. ಪಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಗ್ ದೀಸ್ ಬೆಡ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ದೇನೆ ನೀನು ಬೆಡ್ಡನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾತಿಯನ್ನ ಮಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆ ಪಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಗ್ ದೀಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗಾಗಿ ಈ ಬೆಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನೋ? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ನಾವು ಈಗಿನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಯು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಅದೇ ದಿನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ರಾಜನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಇವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ನನ್ನ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬೆಡ್ಸ್, ನೀನು ನೆಲವನ್ನು ಅಗದು ಪಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರಾಜನದು? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ದಣಿವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ರಾಜನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ. And I was the most important man. So it is the answer for his second question. And to do good was your most important business. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, which is the important work to do something. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಹತ್ವದ್ದು? ನಾನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ
good was your most important business. ನೀನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು, he was digging the ground, ಆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿಯುವಂತಹ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ the important time is he helped the hermit, so that is the time, that time. And who is the important person? The important person is hermit. And who is the, what is the important work for that? The important work is he was digging the ground. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಅಸ್. ನೋಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಅಸ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದಲ್ವಾ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ದ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆ ಸಮಯ, ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹೀಸ್ ವೂಂಡ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಮತ್ತು ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಒಂದು ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ರಾಜನ ಮೇಲೆ. ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ತರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ he was the most important man. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬೇರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್, ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ two incidents. The one incident is hermit's hut and the second incident is the bearded man coming to his place. So ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದ. Then remember, then there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. The most important business is to do that person good because we are sent into this world for that purpose alone. ಹಾಗಾಗಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು, ದೆರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳೋದು ನಾಳೆ ಅಂತಾನೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಬರೀತೀರಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಇದೆಯಾ, ನಾಡಿದ್ದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳ್ದ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ನೌ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್? ನೌ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ, ಆರ್ ಈ ಕ್ಷಣ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಾಳೆದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನೆದು, ನಾಳೆದು, ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಟುಮಾರೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್.
ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ನಾಳೆನೂ ಅಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನಿಸಿದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್? ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ telling and what you are listening. So it is the right time. It is now. And who is the important person? I am the important person for you and you are the important person of me. So it is the important person. And particular moment ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು, ಕೆಲಸ ಯಾವುದಂದರೆ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗುಡ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಅಲೋನ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೋಸ್. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ and answers the question for comprehension questions. Comprehension questions are there. So first 4 question and next 4 question and share your response ಅಲ್ಲಿ 5 questions ಇದೆ. ಈ 5 questions ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ meet again next class. Thank you students.